ज़्यादा टाइम ना वेट करदे होया मैं भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह जी ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਈਏ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ दंडोत बंधन सर्व कला स्मरत डोलन ते राखो प्रभु डोलन तेरा प्रभु नानक दे कर मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई 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 हम मूरख मुग्ध शरणागति हर कृपा
हाथ अगला तो प्रीतम मिले गया। मैं मन तन बिरहूं हाथ अगला तो प्रीतम मिले गया। जा देखा प्रभ अपना प्रभ देखे मुख जाए। जा देखा प्रभ अपना प्रभ देखे मुख जाए। जाए पूछा तिन सजना जाए पूछा तिन सजना प्रभ कित बिद मिलने लाए। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। सतगुर दाता हर नाम का रब आप मिलावे सोए। सतगुर दाता हर नाम का रब आप मिलावे सोए। सतगुर हर प्रभ बुझिया गुर जी वड अवर होए। सतगुर हर प्रभ बुझिया गुर जी वड अवर होए। ओम घोषणाई है पवन घोषणाई है पवन कर दया मिले प्रभु सोई। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। हम मूरख शरणागति हर कृपा मिले हर सोए। हम मूरख शरणागति हर कृपा मिले हर सोए। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। मेरे सतगुरा मैं तुझ बिन अवर न कोई। मन हट किन न पाया कर पाव थके सब कोय। मन हट किन
सहस सयाणप कर रहे मन कूड़ रंग कूड़ कपट किन्है न पायो कूड़ कपट किन्है न पायो जो बीज खावे सो मेरे सतगुरा मैं कुछ भी अवर न कोई मेरे सतगुरा मैं कुछ भी अवर न कोई। सबना तेरी आस प्रभ सब जी तेरे मुरास सबना तेरी आस प्रभ सब जी तेरे मुरास प्रभ तुम खाली को नहीं घर गुरमुखानो शाबाश प्रभ तुम खाली को नहीं घर गुरमुखानो शाबाश देख पाओ जल डूब दे कट ले 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 जन नानक की अरदास मेरे सतगुरा मैं कुछ भी अवर न कोई मेरे सतगुरा मैं कुछ भी अवर न कोई अमूर्त मुझ शरणागति कर कृपा मिले हर सोई अमूर्त मुझ शरणागति कर कृपा मिले हर सोई
मैं बिन गुर देखे नींद न आए। मेरे मन तन वेदन गुर बिरहों लगा। मेरे मन तन वेदन गुर बिरहों लगा। मैं बिन गुर देखे नींद न आए। मैं बिन गुर देखे नींद न मधुसूदन मेरे मन तन प्राण हौ हर बिन पूजा अवर न जाना। मधुसूदन मेरे मन तन प्राण हौ हर बिन दूजा अवर न जाना। कोई सजन संत मिले बड़ पागी। मैं हर प्रभ प्यारा दस जियो। मैं हर प्रभ प्यारा दस जियो। मैं बिन गुर देखे नींद न आए। मैं बिन गुर देखे नींद न आए। हौ मन तन खोजी पाल पलाई। क्यों प्यारा प्रीतम मिला मेरी माँ। हौ मन तन खोजी पाल पलाई। क्यों प्यारा प्रीतम मिला मेरी माँ। मिल सत्संगत खोज दसाई। विच संगत हर प्रभ वसै जियो। विच संगत हर प्रभ वसै जियो। संगत हर
तन वेदन गुरबिरहो लगाए। मेरे मन तन वेदन गुरबिरहो लगाए। मैं बिन गुर देखे नींद न आए। मैं बिन गुर देखे नींद न मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। हम बारिक दीन करो पाला। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। हम बारिक दीन करो पाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा। गुर धन मिलता निग सजीओ। गुर जल मिलता निग सजीओ। गुर जल मिल कमल निज सजी। मैं बिन गुर देखे नींद न आए। मैं बिन गुर देखे नींद न आए। मैं बिन गुर देखे नींद न आवे। मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगाए। मैं बिन गुर देखे नींद न आवे। मेरे मन तन वेदन गुर बिरहो लगाए। मैं बिल्कुल देखे
मेरे मन तन वेद गुर बिरहु लगावे मैं बिन गुर देखे नींद न आवे मेरे मन तन में गुर बिरहु लगावे हर हर दया करो गुर मेरो जन नानक गुर मेरो रहस जन नानक गुर मेरो रहस मैं बिन गुर देखे नींद न आवे मैं बिन गुर देखे नींद न आवे मेरे मन तन वेदन गुर बिरहु मैं बिन गुर देखे नींद न आवे 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 मैं बिन गुर देखे नींद न
मेरा सतगुर प्यारा। खिन खिन करी नमस्कार। खिन खिन करी नमस्कार। मेरा गुरुरा क्यों मिले, इत बिद मिले मेरा सतगुर प्यारा। इत बिद मिले मेरा सतगुर प्यारा। जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर बहिए। जिस मिले मन होए आनंद सो सतगुर बहिए। मन की दुविधा बिनस जाए। मन की दुविधा बिनस जाए। हर परम पद लहिए खिन खिन करी नमस्कार। खिन खिन करी नमस्कार। मेरा गुरु पूरा क्यों मिले, एक विद मिले मेरा सतगुर प्यारा। एक विद मिले मेरा सतगुर प्यारा। कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा। कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा। इच पुन्नी जन केरिया इच पुन्नी जन केरिया ले सतगुर पूरा। खिन खिन करी नमस्कार। खिन खिन करी नमस्कार। मेरा गुरु पूरा क्यों मिले, इत बिद मिले मेरा सतगुर प्यारा। इत बिद मिले मेरा सतगुर प्यारा।
हर भगत सुने इस सतगुर मिलिए। हर भगत दृढ़ावे हर भगत सुने इस सतगुर मिलिए। टोटा मूल ना आवे टोटा मूल ना आवे हर लाभ नित दृढ़िया। हाँ किन किन करि नमस्कार। हाँ किन किन करि नमस्कार। मेरा गुरु पूरा क्यों मिले। एक विद मिले मेरा सतगुर प्यारा। एक विद मिले मेरा सतगुर प्यारा। जिसको हृदय विगास है पाऊ जनाई। जिसको हृदय विगास है पाऊ जनाई। नानक तिस गुर मिल उदय। नानक तिस गुर मिल उदरै हर गुण गवाई। हाँ किन किन करि नमस्कार। हाँ किन किन करि नमस्कार। मेरा गुरु क्यों मिले। एक विद मिले मेरा सतगुर प्यारा। एक विद मिले हाँ किन किन करि नमस्कार। हाँ किन किन करि नमस्कार। मेरा गुरु पूरा क्यों मिले। एक विद मिले मेरा सतगुर प्यारा। एक विद मिले मेरा सतगुर प्यारा। एक विद मिले मेरा सतगुर
ਸੁਨਤ ਸਰੇ ਸੋ ਪ੍ਰਗ੍ਰਹ ਸੇ ਜਲ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ये जो विषय है बहुत ही गंभीर है। प्रभु मिलाप ते प्रभु विछोड़ा। मिलाप की तांग होवे, विछोड़े का एहसास होवे, वो जिहड़ा मिठा मिठा अंदरों दर्द उठदा उसनूं आखदे हैं बिरहा। और इसका इस दर्द का कोई इलाज नहीं। मैं लगता इसी चला देता ठंड लगन लग गई, पर जी जी एसी बंद कर दो, एसी ना हीट ना चलाओ, एसी नहीं सकिया। तो एक दर्द है मिठा मिठा, और वो दर्द सुकून दिंदा है। जदों आपां लावां दा पाठ करते हैं ना, तीसरी लाम दे विच वो पंक्ति है, हर तीजरी लाम मन चाओ भया बैरागियां बलराम जी। वो बिरहा की अवस्था है, दर्द है एक। विछोड़े का एहसास है कि मिलने का चाह है। वैरागियां दे अंदर चाओ भी पैदा होया ते दर्द भी पैदा होया। सतगुरां ने सानू दुनियावी उदाहरण दे के परमात्मा के नाल जोड़िया। बच्ची का जिस वेले विआह हुंदा है वो परिवार नूं छड्डदी है, ये विछोड़ा। पति दे घर जाना है, ये चाओ है। समझाउण वास्ते, सौखा करने वास्ते सतगुरां ने सानूं बख्शिया है। तो इस शब्द के अंदर कमाल का वचन है सतगुरां दा। मैं जिस वेले भी इस शब्द का गायन करता हूँ, मेरे सामने एक तस्वीर जी आती है। मैं एक बेनती करा, जदों कोई कवि रचना तैयार करता है ना, कोई कविता तैयार करता है, कविता लिखण तो पहला जिस सबजैक्ट ते जिस विषय ते उन्हें कविता लिखनी है, पहला वाक्या जिहड़ा उसनूं सिर दिंदा है। कवि वाक्या सिर दिंदा है, फिर अंतर आत्मे जिथे वो घटना, जिथे वाकया हो रहा है, उत्थे पहुँच जाता है। जे उन्हें अंबर की गल लिखनी है, सितारियां तारियां की गल लिखनी है, चंद्रमा की खूबसूरती का वर्णन करना है, तो वो ख्याल करके अंतर आत्मे उस आसमान से उसकी उडारी होती है, आसमानी उडारी होती है, जिथे अंबर है, जिथे तारे हैं, जिथे चंद है। और उस ख्याल उडारी दे विचों उसनूं अखर आउंदे हैं। वो अखर अपनी कविता दे विच लिखदा है। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी जदों सतगुरु आत्मक तौर पर उस परमात्मा की दरगाह तक उन्होंने सांझ पैंदी है, वो जिहड़ी दरगाही उडारी है उसनूं असीं गुरबाणी आखदे। वाकया है, इसे करके दरगाह दीयां गल्लां कीतीआं जांदियां ना गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर बाणी दे विच। गुरु साहिब दे
ਜਦੋਂ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਕੇ ਹੋਈਓ, ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਮਿਲਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆਈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਿਲਣ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਖੋਜ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਹੈ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ। ਖੋਜ ਚਲੋ ਦੇਖੂ ਪ੍ਰਿਆ ਜਾਈ, ਮੈਂ ਦੇਖਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਖੋਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਣਤ ਸੰਦੇਸ਼ਰੋ ਪ੍ਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਸੇਜ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਥ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਵਾਂਗਾ। ਸੁਣਤ ਸੰਦੇਸ਼ਰੋ, ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਸਤਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਸੇਜ ਨੂੰ ਸਜਾ ਲਿਆ, ਸਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਨਾ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੱਭ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੱਭਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਘਰ ਤਿਆਰੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ। ਭ੍ਰਮ ਆਇਓ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਪਾਈ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮੁਹੱਲੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਗਲੀਆਂ ਦੇਖ ਲਈਆਂ, ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ। ਖੋਜ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਅਵਸਥਾ ਇਹ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਨ ਵਿਦ ਹੀਰੋ ਧੀਰੈ ਨਿਵਾਣੋ ਮਿਲ ਸਾਜਨ, ਹੁਣ ਤੁਝ ਕੁਰਬਾਨ। ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਹਿਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਠਹਿਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੜਪ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਤੜਪ ਹੈ। ਕਿਨ ਵਿਦ ਹੀਰੋ ਧੀਰੈ ਨਿਵਾਣੋ, ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਧੀਰ ਜਾਵੇ? ਉਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸਾਜਨ, ਹੁਣ ਤੁਝ ਕੁਰਬਾਨੋ, ਤੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੀਰ ਜਾਏਗੀ, ਹਿਰਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏਗਾ। ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਮਿਲ ਪਾਉਣਾ ਇੱਕ ਤਰਲਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਨਤ ਹੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਬਹੁਤ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਮਝ ਪਵੇਗੀ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਰਸ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੁਝਾਰਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਈਏ। ਸੁਨਤ ਸੰਦੇਸਰੋ ਪ੍ਰਗ੍ਰਹਿ ਸੇਜ ਵਿਚਾਰੀ, ਸੁਨਤ ਸੰਦੇਸਰੋ ਪ੍ਰਗ੍ਰਹਿ ਸੇਜ ਵਿਚਾਰੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਦਿਨ ਨ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਭੂ ਕੌਣ ਦਿਨ ਨ ਪਾਏ, ਸੁਨਤ ਸੰਦੇਸਰੋ ਪ੍ਰਗ੍ਰਹਿ ਸੇਜ ਵਿਚਾਰੀ, ਸੁਨਤ ਸੰਦੇਸਰੋ ਪ੍ਰਗ੍ਰਹਿ ਸੇਜ ਵਿਚਾਰੀ।
ओम के ओम मिलन प्रभु खोजत चले देखो देखो सुनत संदेश ग्रह से सुनत संदेश ग्रह से तन सुखी
मद जाग पियो मद रो जी तन मत पियो मद रो तन मत तन जागे जे पेर जे पेर सुनत संदेश रहसे विचारी सुनत संदेश रहसे मेरा सी बहुत दिन का है मेरा सी बहुत दिन देश दे संत मैं सगरे जागे रहन ना पाऊं जी बिन पग पागे रहन ना पाऊं बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिले सुभागे प्रभ मिले सुभागे सुनत संदेश रहसे विचारी सुनत संदेश रहसे विचारी पैओ कृपाल सत्संग मिला पैओ कृपाल सत्संग मिलाया दूजी तपत दूजी तपत करे सगल सिंगार
गुर परम चुकाया, गुर परम चुकाया, सुनत संदेश जह देखा वह फिर है पाई, जह देखा वह फिर है जह देखा तह फिर है भाई, खोले अखबार, खोले तमन ठहराए, तमन ठहराए, जह देखा तह फिर है पाई, खोलियो कपाट, तमन ठहराए, तमन ठहराए, सुनत संदेश से जग जाई, सुनत संदेश से जग जाई, सुनत आप जी ने देखा है स्क्रीन पे शब्द सी, इस शब्द के अंदर दो रहाव दी पंक्तियां, पहली रहाव की पंक्ति विच सतगुरां ने अपनी वेदना प्रगट की, अपना दर्द प्रगट किया। किन विद हीरो धीरे मानो मिल साजन कुर्बान, मेरे हिरदे नूं धीरज किवें आवे। फिर सतगुरु शब्द विच व्याख्या करते हैं कि वो वाहिगुरु मिलेगा कित्थे, परमात्मा मिलेगा कित्थे। आपने
अर्थ समझे हों। जदों उसकी किरपा हुई, समझ पई, मिल सत संगत खोज दसाई विच संगत हर प्रवसी। वाहिगुरु संगत विच है, जिथे सत्संगत उसनूं कहंदे हैं, जिथे वाहिगुरु की भगती होंदी है, बंदगी होंदी है। सत्संगत कैसी जानी है? जिथे इको नाम खाणी, तो जिथे नाम की व्याख्या हो रही है उत्थे वाहिगुरु का वास्ता है, गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश है, संगत कीर्तन कर रही है, परमात्मा का इत्थे वास्ता है। इसनूं आखदे हैं सत्संगत। तो समझ पई, गुरु ने कृपा की, बख्शिश हुई, सत्संगियां विच मिला। इत्थे आण के समझ पई कि वाहिगुरु जिसनूं मैं बाहर कर्म कांड करदे लभदा सी, जिसनूं मैं देशां विदेशां विच, कदे जंगलां विच, कदे पर्वतां विच, कदे पुट्ठियां लट कर्म कांड कीते ना रब नूं मिलण वास्ते, परंपरा आयो नज़र ना पाए, लभ्या नहीं किते भी, कई कुछ कीता नहीं मिलिया। भई नरासी बहुत दिन लागे, देश दसंतर में सगले झाके। भयो कृपाल सत्संग मिलाया, बूझी तबत घरें बेर पाया। उसकी कृपा हो गई, समझ पै गई, मैनूं सत्संगियां विच बिठा दिता। इत्थे शब्द दे नाल मैं जुड़िया, जदों जुड़िया तो जिसनूं मैं बाहर लभदा सी, मेरे हिरदे रूपी घर विच बैठा होया सीगा। हुण जिहड़ी तड़प सी ना, किन विधि हीरो धीरे न मन, हिरदे नूं धीरद नहीं सी आउंदी, टिकदा नहीं सी, सहज विच नहीं सी आउंदा, ਉਹ ਹੁਣ ਟਿਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੂਝੀ ਤਪਤ ਘਰੇ ਫਿਰ ਪਾਇਆ, ਏਕਾ ਸੇਜ ਵਿਸ਼ੀ ਧਨ ਕੰਤਾ, ਧਨ ਸੁਤੀ ਫਿਰ ਜਗ ਸਭ ਜਗੰਤਾ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਪੈਂਦੀ। ਹੁਣ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਗਈ, ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਿਆਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ, ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। जै देखा तै फिर है भाई, मैं हुण जिथे देखदा हर जर्रे विच मैनूं परमात्मा दिखाई देता है। गुरु प्यारे आपां एक शब्द पढ़ते हैं, बिसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत होए पाई। ना को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बाना। इस शब्द की व्याख्या है, जह देखा तह पिर है पाई। ये अवस्था बन गई, मैं हुण जिथे भी देखदा, जिस जदों मैं अख खोलदा हाँ, मैनूं निरंकार नजर आउंदा है इस संसार दे विच। जदों ये अवस्था आएगी ना, फिर ना कोई बैरी नहीं बेगाना, क्योंकि बैरी नहीं दिखाई दिंदा, उस विच तो मैनूं मालक नजर आउंदा है। फिर अपना पराया दूर हो जाएगा, पराया रहेगा नहीं कोई, सारे अपने नजर आएंगे। ये वो अवस्था, जै देखा तै फिर है पाई। खोलियो कपाट तो मन ठहराई, मन ठहर गया, टिक गया। क्योंकि वो जो भरम सी ना, शायद कितने बाहर लभेगा, शायद कोई कर्म कांड करांगा तो फिर मिलेगा। गुरु ने कहा नहीं, घरे बैठ, सत्संगियां विच बैठ, उसनूं याद कर, उत्थे मिलना तैनूं, कितने बाहर लभण की लोड़ नहीं। मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। जो पहचान आ गई तो पता लगे इत्थे बैठा हो जिसने मैं बाहर लभदा। गुरु रहमत करे, गुरु की गल समझ पवे। शब्द बड़ा गंभीर है। मैं डॉक्टर साहब होरां नूं दस रहा सी, जिस वेले मैं रिकॉर्डिंग करवाई, रिकॉर्डिंग तो पहला मेरे मन के अंदर ख्याल आया कि आत्मा परमात्मा की गल है, स्त्री भाव का शब्द है। तो मैं कंपनी वाले ने आख्या कि जे कोई बच्ची सानू मिल जाए, कोई सिंगर मिल जाए तो इसके अंदर तो उसकी आवाज़ में रिकॉर्ड कर लिया करी जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा सुनने में। तो केसर सिंह नरूला बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हुए हैं,
ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। KS ਨਰੂਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। KS ਨਰੂਲਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ HMV ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨਰੂਲਾ ਤੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਗਰਾਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਰਾਤ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਆਏਗੀ। ਫਿਰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 1-1:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਕੈਸੇ ਕਹੂੰ ਮੋਏ ਜੀ ਬੇਦਨਾ। ਤੋ ਜਸਵਿੰਦਰ ਨਰੂਲਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਲਾਈਵ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਕੈਮਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸਮਝਾਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਗਿਆਨੀ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਕੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਤੀਜੀ ਵੀ ਲੱਗਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਥ ਸਮਝਾਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਥਾਈ ਗਾਈ ਤਾਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਸਨੇ ਸੰਗੀਤ ਸਿੱਖਣਾ ਨਾ, ਜਿਸਨੇ ਗਾਉਣਾ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕਰੇ। ਕਠੋਰਤਾ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ ਕਦੇ ਸੰਗੀਤ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦਾ। ਗਾ ਤੇ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਜੋ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਦਰਦ ਅੰਦਰੋਂ, ਸੰਗੀਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਫੀਲ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਇਆ ਸੰਗੀਤ। ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ। ਹਰ ਰਾਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਗ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਜਿਸ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਮੁਹਾਂਦਰਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਰਾਗ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ ਉਸਦਾ। ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸਕਦਾ ਉਸ ਰਾਗ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਾਗ ਹੈ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬੜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੰਭੀਰ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿੰਨੀ ਖੇੜੇ ਵਾਲੀ, ਮੰਗਲ ਵਾਲੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਨੂੰ ਸੁਹਾਗ ਦਾ ਰਾਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਲਾਵਾ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਨ। ਮੰਗਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਬਦ ਹਨ ਸੂਹੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਤੋ ਇਕੱਲਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੀਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਿਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲਾ ਹਿਰਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਸੰਗੀਤ ਵਾਲੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਾਣੀ ਫੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗਵਈਏ ਹਨ ਉਹ ਫੀਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੀਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਝਿੜਕ ਲਵੇ, ਥੱਪੜ ਵੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਆਪ ਹੀ ਰੋ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਤਿਆ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇੰਝ ਆਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਫੀਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਝ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣਾ, ਬੱਚੇ ਰੁੱਸਦੇ ਨਾ, ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਣੀ, ਤੇ ਤਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਜਦ ਤੱਕ ਖਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੋ ਸੰਗੀਤ ਸਮਝਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਰੋਕੀ, ਪਾਣੀ ਪੂਣੀ ਪਿਲਾਇਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ। ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੁਕ ਸੀ। ਉਸ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਖਿੱਚ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਸ਼ਬਦ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
इस विच वेदना भी है, दर्द भी है, मिलाप भी है, एहसास भी है, फिर वो अवस्था भी है दर्द वाली भी, खीड़े वाली भी, वो अवस्था भी है जिस अवस्था दे विच सिख नूं हर जरे विच परमात्मा दिखाई दिंदा है, हर थां दिखाई दिंदा है। उसनूं ना मुसलमान दिखाई दिंदा है, ना हिंदू दिखाई दिंदा है, ना सिख, ना ईसाई, उन्हें सिर्फ तो सिर्फ परमात्मा दिखाई दिंदा। इस विच भी वाहिगुरू है, उस विच भी वाहिगुरू है। निर्गुण सरगुण दो रूप हैं परमात्मा के। ये दुनिया की त्रासदी है कि उसके पिछे दौड़दा जिहड़ा दिसदा नहीं स्वरूप परमात्मा का, जिहड़ा दिसदा उस तो दूर जा रहा है। एक कादर है, एक उसकी कुदरत है। जे कादर में मिलना है तो कुदरत नाल प्यार करना पड़ेगा। जिहड़ा गुरु गोबिंद सिंह साहब का बचन है ना, साच कौन सुन लो, सुन सारे सुन लो, मैं सच्ची गल दसन लगा, जिन प्रेम कियो नहीं कर पाया। और प्रेम किनू करना जी? रब का दिसदा नहीं, उसके बनाए हुए बंदियां नूं, उसकी बनाई हुई सृष्टि नूं प्यार करोगे, उत्थे ही नजर आएगा परमात्मा। तो गुरु रहमत करे जी, सतगुरां दे पावन वचन आपां मिल के गाया है जी। आप संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद। मैनूं तो लगदा सीगा बारिश हो रही है, तुसीं नहीं आउणा किसी ने, तुसीं आए हो, जी आयां नूं। अपनी जिंदगी दे इन्हां पलां नूं सफल कीता, 10 रन प्यार दिता। मैं तुहाडे प्यार दा ऋणी हां, मैं तुहाडा कर्जदार हां। गुरु घर दे समूह प्रबंधक वीरां दा धन्नवाद। डॉक्टर राजवंत सिंह जी, जिन्हां दे हुक्म नाल मैं आप संगत की सेवा में हाजिर होया हाँ। सतगुरां दे चरनां विच बेनती है, अर्ज है, अरदास है, साहिब अपने सिख नूं चढ़दी कला बख्शण। मैं एक बेनती करा, कई बारी ना जदों कोई बंदा काम करदा छोटियां मोटियां गलतियां हो जांदियां, पर साडा एक सुभाव है किसी विच 100 गुण होण, एक माड़ा जी किते गलती देख ली ना बस फिर नहीं छड्डदे। मेरे नाल हो चुकी, बड़ा कुटदे सिख सच्ची। सतगुरां जी ਜਦੋਂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਪੁਰਖੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਸੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਪਾਈ, ਉਹ ਵੀ ਧਨ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਧਨ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ। ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਉਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ कि सिख को जो गलती हो जाती है, छोटी मोटी भुल हो जाती, तो उसनों बख्श दिता जाए। और बख्शण की जिहड़ी है ना बिरती, ये सब तो वड्डी है। निवण सौ अखर खेवण गुण, जीवा मणिया मंत, ये त्रै भैणे वीस कर वसा भी कंत। जे परमात्मा नूं मिलना ना, ये 3 गुण माफ करन दी, माफ़ी मंगण दी, ये जाच आ जानी चाहिए, प्यार नाल टुरना। सो गुरु रहमत करे जी, सब नूं सतगुरु समत बख्शे, सब नूं चढ़दी कला बख्शे। नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे, सरबत दा भला होवे। तो अगला की प्रोग्राम समाप्ति जी, मैं फिर करना इत्थे कीर्तन नहीं आने वाले दिनों में पुछदा संडे में है। चलो, और ऐतवार में फिर मिलते हैं जी। कल कितने है मैंने पता नहीं, डॉक्टर साहब दस देंगे। तो आप जी समा कट के आते हो, मैंने पता है तुम मैंने प्यार करते हो। ये वड्याई गुरु के शब्द की है। यह जो हडमास का पुतला बैठा है, इसकी कोई वड्याई नहीं है, ध्यान रखना। मैं अक्सर संगत में बेनती करता रहना, कहते ना जी बाणी पढ़िया की मिलता जी, है ना, यही पुछते कही बाणी पढ़ो की मिलेगा जी, बाणी पढ़िया। मैं जिस दिन घरों चलिया ना, कैंची चप्पल पाई हुई सी, हवाई चप्पल जिसनों कहते, एक कुर्ता पजामा सी, उसी 2 दिन पाते थे, तो फिर धो के उसनों रात में हीटर से सुका लेना, तो अगले दिन पा लेना। तो सिर्फ इन्ना कि हुण कपड़े पाउण मिल जाण बहुत है। घर में एक टाइम च रोटी मिल जाती सी, तो दूसरी टाइम का फिक्र पैंदा सी, फिक्र रहिंदा सी हुण की होएगा। इस करके मैं घरों तुरिया सीगा, रोटी रज के खा लवांगा, कपड़े पाउण मिल जाणगे।
ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਸ਼ੋਹਰਤ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦੌਲਤ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਦੌਲਤ ਵੀ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੈਗ ਭਰ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਲੈ ਕੇ, ਹਰ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਪੁੱਛਿਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਬੈਗ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਨੋਟਾਂ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ? ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਚੱਲਾ ਕਮਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਿਕਦੇ। ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰੀਦਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਰੁਪਈਏ, ਨੋਟ, ਡਾਲਰ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਭੇਟਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਭੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਟਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਸ ਅੱਗੇ ਤੇ ਚਲੋ ਭੇਟਾ ਹੋਈ, ਕੀਰਤਨੀ ਅੱਗੇ ਭੇਟਾ ਕਿਉਂ? ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਤੇ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਾ। ਦਰਅਸਲ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭੇਟਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਇਹ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੇਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਭੇਟਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰੂਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਸਰੂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਸਰੂਪਾ ਅਕਸਰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਲਾਣੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੂਪਾ ਵੱਡੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਸਰੂਪਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਜਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਲੱਭਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਕੋਲੋਂ ਸਰੂਪਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰੂਪੇ ਦਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਸਰੂਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਸਰੂਪੇ ਦੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ, ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਹਨ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਢੱਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਪਰਦੇ ਢੱਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਂ ਸ਼ਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਢੱਕਣ ਕੋ ਪਤ ਮੇਰੀ। ਤੋ ਸਰੂਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਰੂਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਭੇਟਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ। ਖੈਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਅਰਥ। ਪਰ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁਣ ਸਭ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਡਾਂਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰਾ ਪੰਥ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੱਡਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੋਏ ਇਕੱਤਰ ਮਿਲੋ ਮੇਰੇ ਭਾਈ, ਦੁਬਿਧਾ ਦੂਰ ਕਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ, ਹਰਨਾਮੇ ਕੇ ਗੋ ਜੋੜੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੈਸੋ ਸਫਾ ਵਿਛਾਏ। ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੀਤ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਈਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਫਾ ਵਿਛਾ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਪੁਰਖੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਹੁਕਮ ਲੈ ਲਓ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤ ਕਰਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਵੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ।
ਖੈਰ ਸਤਿਗੁਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਮਿਲੇ ਆਇਓ, ਮਿਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੰਗਤੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਿਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਪੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਗਾਣਿਆ, ਸ਼ਬਦ ਕਾਂਗੂ ਹਰੀ ਤੇਰਾ ਮਨ ਜਿਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਨਾਨਕ ਗਿਆਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ, ਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਆਪੂ ਸਦਾ ਰਹੁ ਹਰ ਨਾਮ ਹੋਤ ਮਨ ਮੇਰੇ ਦੁਖ ਸਭ ਸਾਰਨਾ। ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਜ ਸਭ ਸਵਾਰਨਾ, ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਕਹਿ ਸਾਰੇ। ਹੈ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਪਰਮਾਏ, ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਤੇ ਰਹਿ। ਕਰਤਾ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ, ਸਦਾ ਸੁਖ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਸਵੇ। ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੈ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰੇ ਰੇ। ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕੈ ਨਾਮ ਕਰ ਤੇਰਾ, ਸਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਦਰਸ਼ਾਂ ਸੁਖ ਮਨਿਆ ਸਿਆਦਿ ਚਾ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ। ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਵਿਟੋ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਨਾਨਕ ਸੁਣ ਸੰਤੋਸ਼ ਸਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ। ਵਾਜੇ ਘਰ ਸੁਭਾਗੈ ਕਰ ਸੁਭਾਗੈ ਸਭ ਵਾਜੇ ਕਲਾਜ ਪਰਧਾਰਿਆ। ਪੰਜ ਗੋਤ ਭਗਵਾਸ ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਕੰਠ ਮਾਰਿਆ। ਤੋਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਲਾਗੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਤੈਸ ਕੋ ਹੋਆ ਤਿਸ ਕਰੇ ਨਾਮ ਵਾਜੇ। ਮਰਦ ਸੁਣੋ ਬਟ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕਾ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਤਿ ਸੂਰੇ। ਰੂਪ ਰੂਪ ਸੰਖਾਰ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੰਤ ਸਾਧਨ ਕਰੇ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਉਠੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ। ਧਰਵੰਤ ਨਾਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਪੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਪਰ ਪੂਰੇ। ਧਰਵੰਤ ਨਾਮ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨੰਦ ਪੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਕੋਇ ਨ ਜਾਣੈ। ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਤੁਮਰੈ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਤੁਮਹੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ। ਤੁਮਰੀ ਗਤ ਮਿਤ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸਬਦ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਰਦਾਸ ਓੰਕਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇਵਾਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੇ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦੋ ਸਿਮਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਐ। ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੋ ਨਿਧਾਵੇ ਤਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਮੇਸ਼ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਜੋ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਜੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ। ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਤ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ, ਬੰਦ ਕਟਾਏ, ਖੋਪੜੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ, ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੁਰਾਏ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ, ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी को वाहिगुरु 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 नाम चितावे, चितावन का सदका सर्व सुख होवे, जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रछिया रियायत। देख देख फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीत, श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले बोलना जी वाहिगुरु। सिखा नूं सिखी दान, केश दान, रहत दान, विवेक दान, विसाह दान, भरोसा दान, दाना सरदान, नाम दान, श्री अमृतसर जी के दर्शन इशनान, चौकियां झंडे पुंगे, जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलना जी वाहिगुरु। सिखां दा मन नीवा, मत उच्ची, मत पत दे राखे आप अकाल पुरख वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जीओ। श्री ननकाना साहिब ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੈ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿਖੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਵੇਲੇ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੇ, ਸਜੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਅੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਗਾਇਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਪਰੰਤ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਣੀਆਂ। शुद्ध स्पष्ट बाणी पढ़न दी, सुनन दी, विचारन दी समर्था बख्शिश करनी। पढ़ी सुनी बाणी पढ़न सुनन वालियां संगतां दे हिरदे चों साउण सरबत संगतां दी हाज़री प्रवान करनी, तिल फुल भेटावां दर ते प्रवान करनियां। अपने दरों करो नाम दान, गुरसिੱਖੀ जीवन बख्शिश करना। कदम कदम लेखे लाने, सारियां नूं अमृत वेले ते जागने, नितनेम दी दात बख्शिश करनी। घर परिवारां विखे खुशियां खेड़े बख्शिश करने, दुखां कलेशां दे नाश करने, सुखां दे प्रकाश करने। सच्चे पातशाह जीओ बच्चों के सिर ते मिहर भरिया हथ रखना, बच्चों को बाणे नाल जोड़ के रखना। सच्चे पातशाह जीओ भाई साहब भाई हरजिंदर सिंह ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਐਸ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਭਾਈ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ। ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ। ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚਿਤਾਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੁਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ जी प्रगट गुरा की देह, जो प्रभु को मिल वो चहे खोज। राज करेगा खालसा की, पार हुए सब मिलेंगे। पार हुए सब मिलेंगे, बचे शरण जो होए। बोले
ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੱਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੋ ਤਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹਣੀਐ ਸਭਨਾ ਦਾ ਵੇਸਾਹੂ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਟੋਡੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹਰ ਬਿਸਰਤ ਸਦਾ ਖੁਆਰੀ ਤਾਕੋ ਧੋਖਾ ਕਹਾਂ ਵਿਆਪੈ ਜਾ ਕੋ ਓਟ ਤੁਹਾਰੀ ਰਹਾਓ। बिन सिमरण जो जीवन बलना सर्प जैसे हर जारी नव खंडन को राज कमावे अंत चले गो हारी। गुण निधान गुण तिन्ही गाए जाको कृपा तारी सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलहारी। सो सुखिया तन उस जन्मा नानक तिस बलहारी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु अर्जन देव जी on अंग or page 711 of Guru Granth Sahib Ji in Raag Todi, in the central idea of the Shabad is Har Visrat Sada Khwari Taako Dokha Kaha Vyapai Jako Ot Tihari Tuhari. Many of us are always at some point in our life we feel we are going in the right direction, but 99% of our time we are always feeling that something is not being fulfilled. The mission of life is not what we really need to be, or the stage of life where we need to be checking off all the points according to Gurmat. We don't see that. And ਉਹ ਜਿਹੜੀ emptiness ਸਾਨੂੰ ਬੋਦਰ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਥਾਂ ਟਿਕਾਣਾ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਭਟਕਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। Those who are connected with Vaheguru and those who hold on to Vaheguru very tightly, very closely, and they are so carefree about the outcome of the life or the journey's next phase of life, they are least bothered because ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੁੱਲਿਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਆਰੀ ਹਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। Guru Sahib Ji says that those who are not living a life according to Guru's teachings, which is immersing themselves in Guru's Bani and also remembering their Creator all the time, it is as if they are living a very long life, like a snake. ਹੁਣ ਇੱਥੇ condemnation snake ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੱਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਸੱਪ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਇਜ਼ਨਸ ਲੌਂਗ ਲਾਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਜਿਉਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ ਅੰਤ ਚਲੇ ਗੋ ਹਾਰੇ। We think that we are accomplishing so many things in our lives and we are always very happy about our resume, our CV, or certificates that hang on our walls, and we very proudly boast about our accomplishments. Guru Sahib Ji ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਵ ਖੰਡਨ ਕੋ ਰਾਜ ਕਮਾਵੇ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, 9 ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ if you become the emperor and the master of the entire universe, ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆ ਤੇ ਜਾਣਾ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹਾਰ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ what we need to do, the last 2 lines are the most important, ਕਿ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਗੁਣ ਤਿਨਹੀ ਗਾਏ ਜਾਂ ਕੋ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ। ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ we are able to discover within this lifetime, not after we are dead.
within this lifespan, we can discover the treasure. ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, those who are always remembering the purpose of their life, ਸੋ ਸੁਖੀਆ ਧਨ ਉਸ ਜਨਮਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਸਫਲ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਿਹਾਰੀ। I am always saluting those individuals। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹੀ ਹਰੇਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਭਗਤ ਜਨ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੜਪਣਾ ਜਾਗੇ। ਤੇ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਈ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਐਸੈਟਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੌਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਾਸ ਜੀ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੜੇ easily we could have had all the programs at Guru Gobind Singh Foundation, but that's not a justification or that will not be justifiable, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਵਾਗਤ ਮਹੂਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਰਸ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ, ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਰਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿਆਸ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਲਨ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਜਰਨੀ ਜੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾਮਾਲ ਕਰਦਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਹਾਰ ਜਾਗੀ ਰਹੇ, ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦਿਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਲੰਗਰ ਥੱਲੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮੈਂ ਜਸ TV ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਅਦਾਰੇ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਜਸ TV ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸਭ ਪਾਸੇ ਉਦਾਸੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੱਗੀ ਜੀ ਨੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ ਵੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਸ TV ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।